Hello students, myself DP Jadhav, faculty for chemistry paper 1 for genius batches of Yashwant Mahavidyalaya Nanded. Today we are going to start with a new chapter, chemical thermodynamics and energetics. In this chapter we would see the two major sections. One is a thermodynamics and other is a energetics. So we would start with the basic term thermodynamics and the terms related to that in the present video. Okay. So we would start up with, so today our chapter is a chemical thermodynamics, in which we would see first the definition of a thermodynamics. The word thermodynamics is composed of two different words, two different terms we can say. One is a thermo and other is a dynamic. Now thermo stand for heat. It is in general for energy of a heat, and dynamic for a changes. So in short, thermodynamics stand for energy changes, and particularly energy changes in a heat form. This is what the thermodynamics basically means. So how to define thermodynamics? Theoretically it is defined as thermodynamics is a branch of chemistry which deal with study of all types of energy changes. Now being thermodynamics, it is not related to heat only. It is in relation to all forms of energy. So thermodynamics involves study of energy of all types, changing all types of energy changes in physical and chemical processes. The branch of chemistry which deals with study of all types of energy changes taking place in physical and chemical processes, and interrelationships between them. It is not only associated with study of forms of energy. It is not only associated with the study of particular forms of energy associated with the particular type of process, but it is also in relation to study of energy transformation from one form to another form. So that branch particularly is called as a thermodynamics. So we would revise the term. It can be systematically defined as thermodynamics is a branch of chemistry which deals with study of all types of energy changes taking place in physical and chemical processes, and study of interrelationships between them. This interrelationship between them stand for interrelationships between different forms of the energies. Now what different forms of energies are? We would learn one by one different forms of energy, but predominantly in thermodynamics we would correlate with energy forms which direct or indirectly related to heat. Okay. Now before moving towards thermodynamics, we would learn what are limitations of thermodynamics. Now why it is important to learn a limitation before starting thermodynamics? Because as a definition we made it clear that it is the branch which is related with all the forms of energies in all types of physical and chemical processes. This in short means any change in the entire universe, whatever occurring, is related to thermodynamics. So in present chapter, are we going to learn all the types of energy changes taking place in the entire universe? No, we have a limited scope which is in relation to chemistry. Basically it is in relation to chemical reactions or some physical changes. So we are going to limit that one, and for that limit we need to study first the limitations of it. Okay.
So first limitation of thermodynamics is that thermodynamics is a macro science. Now what is mean by macro science? Macro science means it deals with the energy changes taking place in the processes in which very bulk systems are present. Now when we learn something in a chemistry as a scientific term, for example, we are about to see what is the geometry of a certain molecule. The study of geometry of molecule is a very microscopic study because it is related to structure of that molecule. A molecule is a hardly union of a 10 atoms. We are going to make it clear that how these 10 atoms are oriented, forming a single component unit, which is the molecule. So it is a very complicated, or in short we can say it is a very microscopic one. When we relate with some bond energy, that is related to a single bond between just two atoms, that is again a microscopic study it is. So whatever we learn, mostly it is in relation to very small entities which are commonly called as a microscopic particle. Micro. Now opposite to that is a macro, very large. Thermodynamics deal with the energy change taking place in the physical process like a boiling, fusion, it is like vaporization, which is studied for very bulk mass. Whatever the changes taking place in a particular engine, particular type of a process involves particular energy consumption, which involves energy change in a kilojoules. Energy of a kilojoules is taken, energy of a kilojoules is given out, which is a very large and bulk quantity. So thermodynamics has a one more prime limitation, and that is it is related with very bulky systems. We would study the energy changes, we would study the different forms of energy accompanying in a particular process, but the process will be conducted in a very large scale. It would be of a very bigger magnitude. Clear with it? Next. So first limitation of thermodynamics is that it is a macroscopic science. It deals with the study of very bulk systems. Next, in a thermodynamics, we predominantly concentrate on initial and final state of systems. Thermodynamics deal with the initial and final states of system only, and not with mechanism of the process. Now when particular change is studied in thermodynamics, we would study what was the state of that particular system before that change, and what is the state of that particular system after that particular change. Intercourse of a transformation, the progress of the transformation is not considered, which is the part of mechanism. We would not consider what happens during the mechanism of that particular change. It only relate with what is its initial state and what is its final state. A simple example let us consider. We have 100 ml of water in a beaker at a room temperature. We are going to learn how much temperature would rise when particular amount of heat is given to it, and what we would note or what we would take a record is what is its present temperature, 25 degrees Celsius. Now suppose 200 kilojoule of heat is given to that beaker through a burner. Burner constantly heat the beaker. Energy of 200 kilojoules is transferred to the matter which is present inside the burner. For example, liquid water it is. It was at 25 degrees Celsius. After accepting that 200 kilojoule of energy, its temperature is raised up to 60 degrees Celsius. So in thermodynamics, what we consider, what is T1, 25, what is T2, 60. How this 25 changed into the 60 degrees Celsius, that is not of our concern in thermodynamics. Means which is the part of mechanism of that transformation, that particularly is not considered in thermodynamics.
Thermodynamics deal with what was the initial state and what is the final state of the present system when it is under a thermodynamic study. Getting it? Okay. Next, now one more limitation of thermodynamics is there, which is associated with the mechanism. Now, what that limitation is, thermodynamics involves study of various processes. It involves study of energy changes in a various processes. It consider many more factors, but it never consider rate of the process, which in fact it should be considered. Whenever we consider a certain thermodynamic change from A to B, suppose, we know that A is going to convert into B by accepting some external energy, let us say Q it is. Q is the quantity of energy which is given to the object or material substance A, and substance A is going to change into the B. The progress of transformation for this substance into B is called as mechanism, and this mechanism is not studied in thermodynamics. Now, because mechanism is not considered, rate of any transformation is dependent on the mechanism of the process. Once we do not consider mechanism, we would not consider the rate of transformation also. So, another limitation we could add, and that one is, wait a moment, the next limitation would be, in thermodynamics, we do not relate with the rates of a transformation or rates of process. It only relates with initial and final state. Okay. We would note this one. In thermodynamics, it do not deal with rates of processes. It is not related with that. It only deal with initial and final. It do not consider the mechanism, so it do not consider the limitation. Okay, now these are the limitations of the thermodynamics. Now we would make it clear why we studied. Because जेव्हा आपण थर्मोडायनामिक्स स्टडी करतो तो कुठल्या टर्म्सवरती किंवा कुठल्या ऑब्जेक्टिव्सवरती आपल्याला कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे आणि कुठले पॉईंट आपण इग्नोर करणार आहेत हे आपण ह्यामध्ये स्टडी करतो आहे. लिमिटेशन्समध्ये आपण काय क्लिअर करतो आहे की थर्मोडायनामिक्समध्ये आपण कुठल्या टर्म्स रिलेट नाही करत, तर काय ना काय आपण इग्नोर करू थर्मोडायनामिक्समध्ये. पहा, फर्स्ट थिंग, थर्मोडायनामिक्स खूप छोट्या छोट्या पार्टिकलसाठी अप्लाय केलं नाही जात. इट इज द सायन्स विच इज रिलेटेड टू सिस्टीम्स इन अ बल्क, म्हणजे ॲटम, मॉलिक्यूल ह्यांच्यासाठी आपण थर्मोडायनामिक्समध्ये मोस्ट ऑफ द टाईम काही स्टडी नाही करत. नेक्स्ट, थर्मोडायनामिक्समध्ये आपण कुठलाही चेंज कन्सिडर करू तर त्याची इनिशियल आणि फायनल स्टेट फक्त कन्सिडर करतो, मेकॅनिझम नाही कन्सिडर करत. मेकॅनिझम इज अ सेपरेटली स्टडीड इन अ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. It is also studied in a chemical kinetics, which is the branch of a physical chemistry which relate with the rates of transformation. जेव्हा आपण रेट स्टडी करत असतो तो रेट आपण मेकॅनिझमवरूनच ठरवतो. त्यामुळे जिथं आपण मेकॅनिझम कन्सिडर करू तिथं रेट स्टडी करू, किंवा जिथं आपण रेट स्टडी करतो आहे तिथं मेकॅनिझम कन्सिडर केलेलं असतं. अ प्राईम थिंग इट इज. And next, finally we add to the limitation is that it never deal with the rates of the processes, it only deal with the initial and final states of the system. Made clear with it? Now we would move further in the chapter. Okay. Now after a basic definition of a thermodynamics, we would proceed with basic terms in a thermodynamics. Thermodynamics being a new thing, it is a new topic we are going to study. We need to learn some new terms in it, which will be repeatedly used in this chapter. So prior to introduction of the concept in thermodynamics, we should be very clear with the terms which will be used in thermodynamics. So we'll move with that one. After a definition, we will start with the basic terms.
तर हे काही सिंपल टर्म्स आहेत जे थर्मोडायनामिक्समध्ये आपण रिपीटेडली यूज करू. जेव्हा आपण थर्मोडायनामिक्समध्ये कुठलीही प्रोसेस कन्सिडर करतो ज्यात होणारे एनर्जी चेंजेस आपल्याला स्टडी करायचे, तर ती प्रोसेस कंडक्ट करण्यासाठी आपल्याला काही वेसल लागतं, एक पर्टिक्युलर ॲपॅरेटस लागतं. मोस्ट ऑफ द टाईम केमिकल रिॲक्शन असेल तर ते ग्लास वेसल असतं, किंवा कधी कधी थर्मोडायनामिक्समध्ये आपण एखादं इंजिनमध्ये होणारा एनर्जी चेंज मेजर करतो. काही वेळा केमिकल रिॲक्शन्समध्ये एनर्जी चेंजेस मेजर केले जातं जे ग्लास वेसल्समध्ये किंवा क्लोज्ड कंटेनरमध्ये कंडक्ट केलेले असतं. तर आपण थर्मोडायनामिक्समध्ये ज्या मटेरियल ऑब्जेक्टमध्ये एखादी प्रोसेस कंडक्ट करतो त्याला कॉमनली सिस्टीम असं म्हणतो. सो इन थर्मोडायनामिक्स repeatedly used term is a system. Now what is mean by system? System कशाला म्हणायचं बा? System is the part of universe which is in thermodynamic consideration or which is under thermodynamic study. Definition आपण clear करू. What the system is? It is a part of universe under thermodynamic study. युनिवर्सचा तो पोर्शन जो थर्मोडायनामिक स्टडीसाठी आपण चूज केलेला आहे, ज्यात होणारं एनर्जी चेंज आपण स्टडी करणार आहे. थर्मोडायनामिक स्टडी म्हणजेच एनर्जी चेंजेसमध्ये होणारं स्टडी. तर आपण जर एनर्जी चेंज स्टडी करण्यासाठी एंटायर युनिवर्समधून काही पोर्शन सिलेक्ट करतो तर तो पोर्शन, तो पार्ट म्हणजे थर्मोडायनामिक सिस्टीम होतो. आता ही खूप वाईड टर्म आहे, कारण युनिवर्समध्ये फॉर एक्झाम्पल एक स्मॉल बिगर आहे ज्यामध्ये एखादी पर्टिक्युलर रिॲक्शन होणार आहे, ॲसिड प्लस बेस कन्वर्टेड टू सॉल्ट अँड वॉटर टाईपचं न्यूट्रलायझेशन. तर हे कंडक्ट करण्यासाठी आपण एक सिम्पल बिकर यूज करू, ओपन व्हेसल, ओपन बिकर, ज्यामध्ये दोन्ही लिक्विड ॲड केलेले आहेत. त्यांना आपण शेक किंवा स्टर करतो, गरज असेल तर हीट करतो आणि त्यानुसार ते एकमेकांमध्ये कन्वर्ट होत राहतं. तर तो जो बिकर आहे जो हे रिॲक्टंट मटेरियल होल्ड करतं त्याला आपण थर्मोडायनामिक सिस्टीम म्हणू शकतो. इट इज थर्मोडायनामिक सिस्टीम. आपण असं कन्सिडर करू की बिकरमध्ये वॉटर ठेवलेलं आहे आणि आपल्याला इव्हॅपरेशनमध्ये होणारा एनर्जी चेंज मेजर करायचा. इव्हॅपरेशन म्हणजे कन्व्हर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स और गॅसियस फॉर्म. तर बिकरला आपण स्टँडवरती प्लेस करू, त्याच्या बिलो बर्नर सेट करून देऊ, बर्न करत हीट प्रोड्यूस होत जाईल आणि हळूहळू ते वेपराईज होईल. तर ही प्रोसेस ऑफ वेपरायझेशन आहे. तर ह्या पूर्ण असेंब्लीमध्ये बिकर, स्टँड, बर्नर, वॉटर इनसाइड द बिकर एवढे कंपोनंट एसेन्शियली प्रेझेंट आहेत. मग ह्यांच्या सगळ्यांच्या टुगेदर अरेंजमेंटला सिस्टीम म्हणतो का आपण? का सिस्टीम पर्टिक्युलरली बिकर फक्त होतं? बिकरमध्ये वॉटर असेल तर ते इव्हॅपरेट होत जाईल का? इव्हॅपरेशनसाठी तर आपल्याला हीट द्यावी लागली, मग बर्नर टुगेदर विथ बिकर असं सिस्टीम होईल का? बर्नरला बिकरच्या एक पर्टिक्युलर हाईटला प्लेस करण्यासाठी स्टँड यूज केलेला आहे, तर तो स्टँड पण मग पुन्हा सिस्टीमचा पार्ट आहे का? असे बरेचसे छोटे छोटे क्वेश्चन अराईज होतात. तर पहिल्यांदा आपण हे क्लिअर करू की एक छोटंसं बिकर ज्यामध्ये एखादी रिॲक्शन होतं आहे ती आपली थर्मोडायनामिक सिस्टीम आहे. रफली म्हणतो आपण त्याला, हे करेक्ट नाही आहे. नेक्स्ट पहा, प्रोसेस ऑफ इव्हॅपरेशन नॅचरली पण होतं. नॅचरली पण सी लेवलमध्ये जे वॉटर सरफेसवर आहे ते पण कॉन्स्टंटली इव्हॅपरेट होतो. सनलाईट त्यावरती पडतं आणि ते पण इव्हॅपरेट होतं. मग पूर्ण ओशन हा पण एक थर्मोडायनामिक सिस्टीम होऊ शकतो जर आपण पर डे इव्हॅपरेशन फॉर एंटायर सी वॉटर मेजर करतो. ऑब्वियस इट इज. तर खूप लार्ज आणि खूप स्मॉल असं दोन्ही थर्मोडायनामिक सिस्टीम असू शकतं. किंवा थर्मोडायनामिक्सनुसार कुठलंही मटेरियल ऑब्जेक्ट एक थर्मोडायनामिक सिस्टीम पण होऊ शकतं. फॉर एक्झाम्पल हे पेन आहे. सपोज दिस पेन इज अ वुडन ब्लॉक. एवढ्याच साईजचा एक लाकडाचा ओढका आहे जो मॉइस्ट आहे. हा सरफेसवरती प्लेस केलेला आहे, सॉईल सरफेसवरती ठेवलेला आहे. हजारो लाखो वर्षापर्यंत ते डिग्रेड होऊन जाईल, सॉईलमध्ये कन्वर्ट होईल. थर्मोडायनामिक्समध्ये आपण प्रोसेसची लेंथ किती आहे
ह्यावर कॉन्सन्ट्रेट नाही करत. आपण हे कन्सिडर करतो की हा वुडन ब्लॉक आहे, ही त्याची इनिशियल स्टेट आहे आणि हे सॉईलमध्ये कन्वर्ट होत आहे, ते त्याची फायनल स्टेट आहे. मग हे होण्यासाठी 100 वर्ष वेळ लागला तर ती प्रोसेस खूप स्लो झाली. आणि हे होण्यासाठी आपण ह्याला बर्न आउट केलं तर 1 तासात पण कंप्लीट बर्न होऊन गेलं, तर ती प्रोसेस खूप फास्ट झाली. प्रोसेस स्लो आहे का फास्ट आहे हा थर्मोडायनामिक स्टडीचा पार्टच नाही आहे. Thermodynamics is not related with whether the process is slow or fast. It is only related with what was the initial state and what is the final state. On that basis, a marker or a wooden block placed on a soil surface can be a thermodynamic system. तो पण एक thermodynamic system होऊ शकतो. Got it? The entire universe मध्ये, for example, if we consider a sun is a source of ultimate source of energy is the sun, as we commonly say. So sun is the source of heat and light for entire universe. So sun itself become a thermodynamic system because it is constantly giving out the heat. There should be some energy change which is taking inside the sun core. So itself it is a thermodynamic system. Entire earth surface, many of the energy changes are there on a earth surface. So earth become thermodynamic system. Solar system, a sun and planets which are revolving around it, that is also a thermodynamic system. Entire universe, that is again a thermodynamic system. A living human body, thermodynamic system. A plant, thermodynamic system. A single cell which is very microscopic, still it is thermodynamic system, because cell also accompanies many energy changes, and wherever there is a change in energy, a study will be involved which is called thermodynamics. So in short, thermodynamics is present in all the surroundings of us. It is entirely in a universe. So what is a system then? So for that reference we suggest, throughout the whole universe, whatever we choose for the study of energy change, that will be thermodynamic system. So it is defined as it is the part of universe, means we have a very large scope. Universe entire is the scope, and from that universe whatever portion we select for a study of energy changes, that is called a thermodynamic system. Clear? Next thing, in thermodynamics, next basic term is a surrounding. Now what is a surrounding? Theoretically we can say a rest part of universe, rest part of universe other than system is called a surrounding. थर्मोडायनामिक्स तो खूप लार्ज सायन्स आहे. थर्मोडायनामिक्समध्ये जसं आपण डिस्कस केलं, युनिवर्स, सोलार सिस्टीम, प्लांट, ॲनिमल्स, अर्थ सरफेस, सन कोर, काही पण आपण थर्मोडायनामिक सिस्टीममधून चूज करू शकतो. मग सराउंडिंग काय होईल, तर एंटायर युनिवर्सचा तो पार्ट जो सिस्टीमच्या शिवाय प्रेझेंट आहे त्याला आपण सराउंडिंग फॉर दॅट सिस्टीम असं म्हणू शकतो. आता एक सिंपल एक्झाम्पल पहा. सपोज एक कॅन्डल आहे जे बर्न आउट होतं. कॅन्डलचं फ्लेम आहे आणि ही सिलेंड्रिकल कॅन्डल आहे, फिक्स केलेलं आहे सपोज. ते ही फ्लेम हीट प्रोड्यूस करते, लाईट प्रोड्यूस करते आणि ती सराउंडिंगमध्ये स्प्रेड झालेली. लाईट अँड हीट बोथ आर स्प्रेडेड. तर ही झाली एक सिस्टीम, कारण इथं काहीतरी एनर्जी चेंज होतं. मग सराउंडिंग कशाला म्हणायचं? सराउंडिंग म्हणजे तो रिजन जो ह्या सिस्टीमच्या आसपास प्रेझेंट आहे. तर सपोज ही सिस्टीमच्या आसपास म्हणजे ह्या कॅन्डलच्या आसपास एक 2 मीटरच्या रेडियसपर्यंत आपण एक सर्क्युलर किंवा स्पेरिकल रिजन इमॅजिन करतो आहे. 2 मीटरचं डिस्टन्स म्हणजे ह्या बोर्डच्या डबल साईजचं. तर एवढा एक स्पेरिकल सर्क्युलर किंवा स्पेरिकल रिजन आहे जिथपर्यंत त्याची हीट किंवा लाईट जाते. तर ह्या सिस्टीमचा थर्मोडायनामिकली इफेक्ट जो होतो आहे तो ह्या लिमिटपुरतं मर्यादित आहे.
किंवा हे बर्निंग कॅन्डल एक रूममध्ये प्लेस केलेलं आहे, आपण असं कन्सिडर करू की त्याची लाईट पूर्ण रूममध्ये पसरलेली आहे आणि थोडीशी तरी का होईना त्याची जी हीट बाहेर पडते ती पण एंटायर रूममध्ये पसरलेली आहे. So as an reference we can say for a burning candle which is placed inside a empty room, entire room can be its surrounding. पूर्ण रूम त्याचं सराउंडिंग होऊ शकतं. मग आपण सराउंडिंगला डिफाईन करत असताना एक पर्टिक्युलर लेवलपर्यंत का डिफाईन नाही करत, पर्टिक्युलर लिमिटपर्यंत. एखादी सिस्टीम आहे त्याच्यात जे एनर्जी चेंजेस होत आहेत त्या एनर्जी चेंजेसमुळं जिथपर्यंत इफेक्ट होतो तो सगळा इफेक्टिव्ह रिजन म्हणजे त्या पर्टिक्युलर सिस्टीमचं सराउंडिंग आहे असं आपण ॲज अन रेफरन्स म्हणू शकतो. पण आपण त्याला तसं डिफाईन नाही करत. व्हॉट वी डिफाईन ॲज अ सराउंडिंग इज इट इज द रेस्ट पार्ट ऑफ युनिवर्स अदर दॅन सिस्टीम. म्हणजे एक सिंगल ॲटम जर सिस्टीम आहे तरी पूर्ण युनिवर्स त्याचं सराउंडिंग आहे. एक प्लॅनेट सिस्टीम किंवा सोलार सिस्टीम आपण एक सिस्टीम म्हणून स्टडी करतो तरी पण एंटायर युनिवर्स त्याचं सराउंडिंग आहे. मॅक्रोस्कोपिक ॲटम आणि एक प्लॅनेटरी सिस्टीम हे खूप साईजनी व्हेरी करणारे सब्जेक्ट आहे. ह्या दोघांसाठी पण जेव्हा आपण सराउंडिंग स्टडी करतो आहे, सराउंडिंग आपण डिफाईन करतो आहे एंटायर युनिवर्स अदर दॅन दॅट ॲटम और एंटायर युनिवर्स अदर दॅन दॅट सोलार सिस्टीम इज अ सराउंडिंग. म्हणजे थर्मोडायनामिक्समध्ये सिस्टीमला आपण लिमिट करू शकतो की एक पर्टिक्युलर पोर्शन आहे ज्यात एनर्जी चेंज स्टडी केला जाईल, ते तर आपलं सिस्टीम झालं. पण सराउंडिंग एंटायर युनिवर्स जे त्या पोर्शनला एक्सक्ल्यूड करून शिल्लक राहतं दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज सराउंडिंग. एक लॉजिकल आन्सर पहा. एक बर्निंग कॅन्डल ज्या डिस्टन्सपर्यंत लाईट आणि हीट देते तो एंटायर डिस्टन्स म्हणजे ह्या बर्निंग कॅन्डलचं जर सराउंडिंग आपण कन्सिडर केलं तर हे टेम्पररीली करेक्ट होऊ शकतं. पण हे व्हॅलिड नाही आहे. का नाही? कारण ही बर्निंग कॅन्डल सपोज 1 तासभर बर्न होते आणि त्यानंतर लिट ऑफ होतं म्हणजे बर्निंग थांबतं. तर 1 तासापर्यंत आपण हे एक्सपिरियन्स करू की एक पर्टिक्युलर काही 4-5 मीटरच्या डिस्टन्सपर्यंत लाईट येत आहे, 4-5 मीटरच्या डिस्टन्सपर्यंत टेम्परेचरमध्ये पण व्हेरिएशन आहे. पण कॅन्डलचं बर्निंग प्रोसेस थांबल्याच्या नंतर त्या 5-6 मीटरच्या डिस्टन्सच्या पुढं जिथं हीट कॅन्डलची पोहोचलेलीच नाही आहे, जेवढं टेम्परेचर प्रेझेंट आहे तेवढंच टेम्परेचर एक्झॅक्ट जिथं कॅन्डल प्रेझेंट आहे त्याच ठिकाणी असेल. म्हणजे कॅन्डल जर सध्या रूम टेम्परेचरला प्लेस केलेलं आहे तर रूम टेम्परेचर एवढंच टेम्परेचर इथं पण राहील कारण बर्निंग थांबलेलं आहे आणि एवढं टेम्परेचर एंटायर सराउंडिंगमध्ये पण असेल. आपण असं चूज करतो आहे की काहीच रिजन आहे जिथपर्यंत हीट ट्रॅव्हल होऊन गेलेली, म्हणून इथपर्यंतच्या डिस्टन्सला आपण सराउंडिंग म्हणतो रफ. सपोज इथं टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सिअस आहे ह्या सर्कलच्या बाहेर आणि इनसाइड द सर्कल 26 डिग्री सेल्सिअस आहे आणि जसं आपण क्लोजर येत जाऊ इथं सपोज 100 डिग्री सेल्सिअस आहे, 400 डिग्री बर्निंग आहे, जास्त टेम्परेचर असं. तर इथून इथपर्यंत हळूहळू ते कमी कमी होत चाललेलं आहे. हा काहीतरी 8-10 मीटर 5 मीटर 6 मीटरपर्यंतचा डिस्टन्स आहे. तिथून पुढं टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सिअस नॉर्मल आहे. तर ही जी कॅन्डल आहे त्याचं हीट इथपर्यंत इफेक्टिव्ह आहे, इथून पुढं नाही आहे. म्हणून हा सगळा रिजन म्हणजे ह्या कॅन्डलचं सराउंडिंग आहे असं आपण इमॅजिन करू. कॅन्डलची बर्निंग प्रोसेसच 1 तासभरापर्यंत आहे. आफ्टर 1 hour द कॅन्डल स्टॉप टू बर्न. जेव्हा बर्निंग प्रोसेस थांबेल जिथं कॅन्डल प्लेस केलेली आहे इथंच टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सिअस असेल. ठीक आहे ना. तर प्रोसेस संपली. प्रोसेस संपल्याच्या नंतर टेम्परेचर जर आपण इथं मेजर करतो आहे तर ते 25 आहे. इथून पुढं पण ते फॉरएव्हर 25 ॲज लॉंग जिथपर्यंत आपण जाऊ शकतो. पॉईंट इज ही जी हीट बाहेर पडलेली आहे ते 1 तासभरापर्यंतच एवढ्या रिजनमध्ये आहे. 1 तासाच्या नंतर ही हीट आणखी सराउंडिंगला हँडओव्हर होतं आहे, पास ऑन होतं आहे
आणि सराउंडिंगचं टेम्परेचर पुन्हा 25°C नॉर्मल टेम्परेचरपर्यंत येतं. म्हणजे ह्या सिस्टीमसाठी हा जो रिजन आपण चूज केलेला आहे ॲज अ सराउंडिंग तो टेम्पररी इफेक्टिव्ह आहे. त्यानंतर तर ह्या सिस्टीमचा इफेक्ट युनिवर्समध्ये ट्रॅव्हल होऊन गेला. जी हीट बाहेर पडली ती सपोज 100 किलोजूल हीट बाहेर पडलेली आहे, देन एनर्जी इज कन्झर्व्ड, इट कॅनॉट बी डिस्ट्रॉईड. डिस्ट्रॉय तर होऊ शकत नाही. मग ती हीट गेली कुठं? दॅट इज पास ऑन टू द सराउंडिंग. तर मग सराउंडिंगमध्ये एक्झॅक्ट कुठपर्यंत गेली ती? देर इज नो लिमिट ऑन इट. मग किती रिजन म्हणजे सराउंडिंग? एंटायर युनिवर्स. अँड फॉर दॅट रिझन वी सजेस्ट सराउंडिंग इज द रेस्ट पार्ट ऑफ युनिवर्स अदर दॅन सिस्टीम. सिस्टीमच्या शिवाय युनिवर्सचा टोटल रिजन म्हणजे सराउंडिंग होतो. सिस्टीम म्हणजे तो रिजन होत नाही जिथे एखाद्या पर्टिक्युलर प्रोसेसमध्ये होणारा एनर्जी चेंज काहीतरी इफेक्ट कंडक्ट करतो. इफेक्ट तर टेम्पररी राहील. प्रोसेस संपल्याच्या नंतर त्यात जे पर्टिक्युलर एनर्जी चेंजेस झालेले आहेत त्याचा इफेक्ट एंटायर युनिवर्सवर होतो, काही सिलेक्टिव्ह रिजनवर होत नाही. आणि त्यामुळं जेव्हा आपण सराउंडिंगला डिफाईन करतो कन्व्हेन्शनली, सराउंडिंग इज डिफाइंड ॲज द रेस्ट पार्ट ऑफ एंटायर युनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनामिक स्टडी. क्लिअर विथ इट? तर हे दोन थोडे लार्ज टर्म आहेत. ह्यांना एवढा वेळ डिस्कस करण्यामागं रिझन काय? तर ह्यावर व्हरायटी ऑफ सिम्पल क्वेश्चन फ्रेम केले जातात जे सिम्पल लॉजिकल डेफिनेशन ऑफ सिस्टीम आणि सराउंडिंगवर होऊ शकतं. थर्मोडायनामिक्स आपण स्टडी करतो आहे आणि जर सिम्पल असं क्वेश्चन विचारलेलं आहे, अ जर्मिनेटिंग सीड बिलो द सरफेस लेवल ऑफ अ सॉईल, है ना, मातीच्या खाली एक जर्मिनेट होणारं सीड आहे, विल इट बी अ थर्मोडायनामिक सिस्टीम ऑर नॉट? तर ते थर्मोडायनामिक सिस्टीम आहे की नाही? कॅन वी से इट इज अ थर्मोडायनामिक सिस्टीम? येस, बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ अ सीड इज अ एनर्जी चेंज. त्याचा बायोलॉजिकल इफेक्ट काय तरी होतो आहे, पण त्यात मुळात काय एनर्जी चेंज होतो आहे. मिनरल्स, फर्टिलायझर्स ह्यांच्याकडून काही न्यूट्रिशन त्याला भेटतं, त्याची ग्रोथ होतं आहे आणि ते प्लांटमध्ये कन्वर्ट होतं. तर ते एक एनर्जी चेंज आहे. तिथून पुढं फोटोसिंथेसिस होतं जो की एक एनर्जी चेंज आहे. सो वेरेवर एनर्जी चेंज इज देर इज अ थर्मोडायनामिक्स. आणि जिथं ते होतं आहे दॅट इज अ सिस्टीम. सो ॲज अन रेफरन्स वी कॅन से जर्मिनेटिंग सीड इज अ सिस्टीम. एम्ब्रियो, that is also seed, system it is. Ripening fruit, system it is. Electronic devices, electricity consuming devices, bulb, fan, refrigerators, coolers, washing machines, household devices, computer, laptops, mobile, everything is a thermodynamic system. Vehicles which are running out, they are running at the cost of combustion energy from the fuel, so that is a thermodynamic system. Factorial industrial parts or industrial machines, they are the thermodynamic system. So as a reference we can say wherever energy change is occurring that is a thermodynamic system. जिथं कुठं एनर्जी चेंज होतो आहे तो पर्टिक्युलरली थर्मोडायनामिक सिस्टीम आहे. मग तो थर्मोडायनामिक सिस्टीम मायक्रोस्कोपिक सिंगल आयटम मॉलिक्यूल असू शकतो किंवा कॉमनली तर तो लार्जच असतो. म्हणजे इंजिन, क्लाउड, अर्थ सरफेस, फ्रूट, प्लांट, ह्युमन बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस, पर्टिक्युलर रिॲक्शन वेसल्स, हे असे थर्मोडायनामिक सिस्टीम कॉमनली प्रेझेंट असतं. कधी कधी सिंगल आयटम, सिंगल मॉलिक्यूल पण थर्मोडायनामिक सिस्टीम होऊ शकतो. सिंगल आयटम मॉलिक्यूल थर्मोडायनामिकमध्ये कधी इन्वॉल्व होतो? जेव्हा आपण आयनायझेशन एनर्जी स्टडी करतो. रिमूव्हल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सिंगल आयटम, थर्मोडायनामिक प्रोसेस आहे. कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करायचं तर एनर्जी द्यावी लागेल, त्याला आपण आयोनायझेशन पोटेन्शियल असं म्हणतो. सो दॅट मेजरमेंट इज डन अंडर थर्मोडायनामिक्स. मग ह्या केसमध्ये एक सिंगल ॲटम थर्मोडायनामिक सिस्टीम होऊ शकतो. क्लिअर? So two terms only we have seen, what is a system and next is surrounding. Now we would move little faster. The third thermodynamic term is a boundary. Boundary is theoretically defined as it is a real or imaginary surface of separation
real or imaginary surface of separation between system and surrounding. सिस्टीम आणि सराउंडिंगमध्ये एक रियल किंवा इमॅजिनरी टाईपचं सेपरेटिंग सरफेस that is called as a boundary. Okay. Now suppose certain ml of water is placed inside the beaker, 100 ml. Heat is supplied to it from external source and water is evaporating. So here we have vapors and this is the liquid mass. Now what is our system? System guy, a beaker or a beaker with water or just water? Three choices are there. What is a system? A beaker. Next, beaker with water. Third, only water. One more we would add, beaker with water and burner with the stand. सपोज हे असं हवेत लटकत नाही आहे, त्याच्या बिलो सपोर्टिंग स्टँड पण प्रेझेंट आहे. तर हे सगळं म्हणजे सिस्टीम आहे का? ह्यातलं फक्त वॉटर म्हणजे सिस्टीम आहे का? हे बीकर आणि वॉटर म्हणजे सिस्टीम आहे का? फक्त बीकर म्हणजे सिस्टीम आहे का? सिस्टीम नेमकं म्हणतो कशाला आपण? व्हॉट इज अ सिस्टीम? द पार्ट ऑफ युनिवर्स वेअर एनर्जी चेंज इज अ टेकिंग प्लेस. द पार्ट ऑफ युनिवर्स which is selected or chosen for thermodynamic study, that is a system. मग एनर्जी चेंज कुठं होतोय? तर एनर्जी चेंज हे कंटेनरमध्ये जे वॉटर प्रेझेंट आहे ह्यात होतोय. वॉटरचं कन्व्हर्जन लिक्विडमधून गॅसमध्ये होतं. तर जी एनर्जी आपण बाहेरून सप्लाय करतोय ती बीकर ॲक्सेप्ट करतोय का? नाही करत आहे. बीकर ती ट्रान्सफॉर्म किंवा कंडक्ट करतोय आणि ती हँडओव्हर कोणाला केली जाते? इट इज फायनली हँड ओव्हर टू लिक्विड वॉटर विच इज प्रेझेंट इनसाइड दॅट बीकर अँड इट इज कन्वर्टेड इन टू वेपर. सो वॉट एवर द एनर्जी चेंज इज अ टेकिंग प्लेस दॅट इज नॉट इन रिलेशन टू द बीकर, टू द स्टँड or burner, but it is related to liquid content which is present inside that beaker. So with a very clear guidance we can say the liquid mass which is present inside the container, or we can say the amount of reactant material present inside the reacting vessel, that is our system. हे आपलं system because this is the portion where energy change is studied. हे कंटेनर सपोज खूप मोठ्या कपॅसिटीचं आहे, त्यामध्ये 10 लिटर वॉटर आहे ज्यात आपण इव्हॅपोरेशन स्टडी करतो. तर एंटायर कंटेनर म्हणजे सिस्टीम होत नाही. किंवा कंटेनर ज्या फर्नेसवरती प्लेस केलेलं आहे जिथून हीट आपण देतो आहे आणि ते लिक्विडचं वेपरायझेशन होतं आहे, ते फर्नेस आणि कंटेनर टुगेदर सिस्टीम होत नाही. तर सिस्टीम होतं लिक्विड कंटेंट ज्यामध्ये एनर्जी चेंज ॲक्च्युअली कंडक्ट होतो आहे. सो लिक्विड इज आवर सिस्टीम. गॉट इट? हे जे वेसल आहे, बाउंड्री ऑफ दिस वेसल इज अ सेपरेटिंग सराउंडिंग फ्रॉम दिस सिस्टीम. बाकी जो एंटायर रिजन आहे, एंटायर युनिवर्स अप टू इन्फिनिटीपर्यंत हा सगळं सराउंडिंग. सो सिस्टीम इज अ लिक्विड मास, सराउंडिंग इज अ रेस्ट होल युनिवर्स अँड वॉल ऑफ दिस बीकर इज आवर बाउंड्री सरफेस. ही बीकरची जी वॉल आहे ते आपलं बाउंड्री सरफेस. त्यामुळे हे क्लिअर राहू द्या. रिॲक्टिंग वेसल कॉमनली आपण सिस्टीम म्हणतो, पण पूर्ण रिॲक्टिंग वेसल सिस्टीम आहे का? नाही. देन व्हॉट इज अ सिस्टीम? रिॲक्शन मिक्सचर इनसाइड इट, दॅट इज सिस्टीम. देन व्हॉट इज रिॲक्टिंग वेसल? दॅट इज अ बाउंड्री विच इज सेपरेटिंग दिस रिॲक्शन मिक्सचर फ्रॉम द एरियल सराउंडिंग. बाजूचं जे सराउंडिंग आहे त्यापासून हे रिॲक्शन मिक्सचर वेगळं कशाचं थ्रू करतो आहे आपण? द सरफेस which is separating, that is the boundary and that is a reaction vessel. Therefore reaction vessel is a boundary. Okay. ह्याला आपण रियल किंवा इमॅजिनरी असं म्हणतो. द रिझन इज
इट इज रियल वेन इट इज अ वेसल, जेव्हा ते वेसल असेल तेव्हा परफेक्ट रियल असेल. ही प्रोसेस ऑफ इव्हॅपरेशन आहे, सिम्पल. असं इव्हॅपरेशन बऱ्याच ठिकाणी होतं. वॉटर स्प्रेडेड ऑन अ सरफेस, that also get evaporated due to sunlight fallen upon it. So there is again a process of evaporation, but that is not conducted in a particularly shaped or rigid dimension devices. It is not conducted in a particular utensil or vessel. So there is no perfect boundary surface to it. Therefore boundary surface is sometimes imaginary surface also. बाउंड्री काही वेळा इमॅजिनरी पण असतं. आपण एक रफ एरिया कन्सिडर करतो की हा पोर्शन जो आहे ह्याच्या इंटेरियरचा तो सिस्टीम आहे, त्या बाहेरचं रिजन म्हणजे सराउंडिंग आहे. फॉर एक्झाम्पल कंडेन्शन ऑफ गॅसेस कंडक्टेड इनसाइड अ क्लोज्ड वेसल ना. क्लोज्ड वेसलमध्ये गॅसचं लिक्विफिकेशन करतो आहे आपण, कंडेन्सेशन करतो आहे, तर तो पूर्ण वेसल विथ अ लिक्विड गॅसियस मास रिॲक्टिंग सिस्टीम झालं. पण जर कंडेन्सेशन प्रोसेस आपण कन्सिडर करतो आहे तर रेनफॉल हे पण कंडेन्सेशनचंच आउटपुट आहे. क्लाउड्समध्ये वॉटर वेपर कंडेन्स होऊन लिक्विडमध्ये कन्वर्ट होतात आणि नंतर ते रेन ड्रॉपच्या फॉर्ममध्ये फॉल होतं. तर क्लाउडला सराउंडिंगपासून सेपरेट करणारं असं रिजिड बॉर्डर्ड नसतं. देअर बाय वी कन्सिडर अ इमॅजिनरी शेप ऑफ क्लाउड इज द सिस्टीम अँड देअर रिमेनिंग पार्ट इज सराउंडिंग अँड देर इज नथिंग रियल बिटवीन सिस्टीम अँड सराउंडिंग. सिस्टीम आणि सराउंडिंगमध्ये असं रियल पोर्शन काही नाही आहे. देअरफॉर सिस्टीम इज बाउंड्री इज कन्सिडर्ड ॲज इट इज रियल ऑर इमॅजिनरी सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन सिस्टीम अँड सराउंडिंग. तर प्रेझेंट लेक्चरमध्ये आपण वी हॅव स्टार्टेड विथ द थर्मोडायनामिक्स अँड वी आर क्लिअर विथ नाव what we are going to learn in thermodynamics and what we will not learn, which is the part of limitation of thermodynamics. And then we made clear what are a system, what is a surrounding and what is a boundary surface. Okay, in present video we will stop here, and in upcoming video we will start with different types of systems in a surrounding. Thank you.